Hello, friends. 2 days before we saw the poem, The Word is Mine. Okay, so today we are going to cover the workshop of the same poem. So, come on page number 127. Here it is a English workshop, the poem, The Word is Mine. The first question is complete the following after reading the poem. We have to fill up the words and complete the lines from the poem. Okay, so I have to turn this like this that you can see the properly. Okay, the first sentence is the beautiful woman pass with a. Actually it should be like this: the beautiful girl pass with a limping leg. Okay, limping leg is a filler. Second, the poet wanted to buy from the lad some sweets. The poet told the boy to join others to play, but he couldn't hear the poet's word. The poet requests God to forgive him. Okay. सो कवितेच्या ओळी आपण पूर्ण केलेल्या आहेत. द सेकंड क्वेश्चन इज मॅच द फॉलोइंग. हिअर आय हॅव column A and column B, and we have to match the following. The answers are given directly already. The first sentence is the beautiful girl had a handicap in her legs. The lad who was selling sweets was very thankful to the speaker in the poem. The child watching others play was hearing impaired. The poet says word is mine because he can experience the beauty and gift of the life. Gift of his life. Okay. The next question is, what does the poetess mean when she says the word is mine? Explain the importance of the title with reference to the poem. So what is the meaning of the title the word is mine? We have to explain it की आपल्या कवितेचं जे टायटल आहे द वर्ड इज माइन याचा अर्थ काय हे आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे. कविता शिकवत असताना मी तुम्हाला सांगितलं तसं मुलांना की व्हॉट इज द वर्ड इज माइन मीन्स व्हॉट. सो तेच आपल्याला इथे लिहायचं आहे. सो द आन्सर शुड बी लाईक दिस. The title, The World is Mine, is suitable one. No? The poetess in the poem feels that she is not as beautiful as the girl in the bus and as calm as the boy at the sweet shop. But as she sees the other side, she realizes that the girl and the boy were handicapped, helpless, dependent on the others for their living. The poetess is independent. She can move easily independently. So she says the world is mine. So here at the last of the poem she realized that what the things she have, and then she realized that the word is mine because she can do everything, no, because she has two legs, she has two hands, she has two eyes, no, she can speak properly, she can see this word, and that's why then she realized that she is so independent, she can move easily, she can see whatever is going on in this world. So that's why she realized that everything, and then she says that the world is mine. Okay, this is the meaning of the title of our poem. The question number 4, answer in your own words. Question number 1, what is the theme of the poem? Okay, पोएमची थीम काय आहे? ओके, पोएमची गाभा काय आपण म्हणतो कवितेचा तो इथे लिहायचा आहे. सो व्हॉट इज द मेसेज ॲक्च्युली फ्रॉम द पोएम वी हॅव टू गिव. सो द थीम इज दॅट बी हॅप्पी विथ व्हॉट वी हॅव. देअर इज नो एंड फॉर ग्रीड. वी शुड नेवर कम्पेअर अवरसेल्व्स विथ एनीबडी. We should thank God for whatever He has given to us and live contented life. So we have to realize whatever we have to happy in that things only. No, we have to happy. We have to realize everything. We have everything us. God gives us everything. So this is the theme of the poem. The second question is that do you think people with some handicap should beg for money? जस्टिफाय युअर रिस्पॉन्स. की जे हँडिकॅप लोक असतात, दिव्यांग लोक असतात, त्यांनी काम न करता त्यांनी भीक मागितली पाहिजे का? बेग असं इथे म्हटलेलं आहे
की डू दे हॅव द बेग फॉर द मनी, त्यांनी दुसऱ्याकडे पैसे मागितले पाहिजे का. सो जस्टिफाय युअर रिस्पॉन्स, तुम्हाला इथे काय वाटतं असं म्हटलेलं आहे. सो द आन्सर शुड बी लाईक दिस. आय डोंट थिंक सो. देर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हू आर इन handicapped actually, no? So they are doing work of their capacity and living self-respected life. Self-respect is so much important, no? Handicapped people may get money by begging, but they would lose their self-respect. So you should write here that in my opinion begging is not an option for disabled people. की काम न करता भीक मागणं हा एक चांगला ऑप्शन नाही आहे. सो इफ वी हॅव टू बेग, इफ द हँडिकॅप पीपल हॅव टू बेग, दे लूज देअर सेल्फ रेस्पेक्ट. की त्यांनी जर भीक मागितली तर त्यांचा आत्मसन्मान जो काही आहे ते गमावून बसतील, आणि म्हणून त्यांनी भीक न मागता काम केलं पाहिजे आणि आपली अर्निंग कमवली पाहिजे. दॅट इज अ बेटर थिंग फॉर देम. Then the next question is what is better. Here are two options is given की पुढीलपैकी कुठली गोष्ट चांगली ठरेल. The first option is that to completely take over the work and responsibility of a disabled person in order to help. Okay, this is the first option. की जे डिसेबल पर्सन आहे किंवा दिव्यांग पर्सन आहे त्याला किंवा तिला मदत करण्याकरिता तिचं किंवा त्याचं काम आपण पूर्ण स्वतः करणं, त्याची पूर्ण जबाबदारी आपण स्वतःकडे घेणं, हा एक ऑप्शन आहे. दुसरं ऑप्शन आहे इनकरेज सच अ पर्सन टू डू इट हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ इन अ डिफरंट वे, जस्टिफाय युअर चॉईस. की अशी जी काही व्यक्ती असते, डिसॅबल व्यक्ती म्हणजे हँडिकॅप व्यक्ती असते, अशा व्यक्तीला त्याचे किंवा तिचं काम वेगळ्या पद्धतीने समजावून स्वतः करण्याकरिता प्रोत्साहन देणं, हा ऑप्शन इथे सांगितलेला आहे. सो जस्टिफाय युअर चॉईस, की तुमच्या निवडीचं समर्थन करा. की ह्या दोन ऑप्शनपैकी की डिसेबल व्यक्ती जी आहे, दिव्यांग व्यक्ती आहे, त्याची जबाबदारी तुम्ही स्वतः घेणार, हा एक ऑप्शन. आणि दुसरा ऑप्शन की त्याला इन्करेज करणार स्वतःची कामं स्वतः करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने. सो काय यातला दोघांमधला कुठला ऑप्शन तुम्ही निवडणार, व्हॉट इज बेटर फॉर दॅट पर्सन. The answer should be like this. By doing own work, handicapped person becomes self-independent, self-motivated. He or she lives worthy and respected life. No, there are world-famous people who were in handicapped, but they struggle with their disability and did great things. Now, here some examples are given. Stephen Hawking, Helen Keller, music director Ravindra Jain are few of them. Man can learn to live with the disabled organs in course of time. Man can't live without self-respect. So अशा व्यक्तीची कामं जर ती दुसऱ्यांनी केली तर त्याचा आत्मसन्मान जाऊ शकतो. आणि अशी जी लोकं असतात, दिव्यांग लोकं असतात, ती यूज टू होतात इन द कोर्स ऑफ टाईम. की जसा जसा काळ जातो तशी तशी ही लोकं आपल्या स्वतः कामं करायला शिकतात त्यांच्या पद्धतीने. So the second option is better for them. Yeah? So these people can have to use to do their works in the course of time. So if they do that, they have their self-respect. Okay. So the second option is better for them. Then the next activity, make a list of pairs of rhyming words from the poem. रायमिंग वर्ड्सचे पेअर्स इथे लिहायचे आहे. हेअर, फेअर, चाम, हार्म, काइंड, ब्लाइंड, ब्ल्यू, डू, डिअर, हिअर, ग्लो, नो. ओके. देन टर्न द पेज. कम ऑन पेज नंबर 128. हिअर क्वेश्चन नंबर 5B. द राईम स्कीम ऑफ द फर्स्ट टू स्टांजाज इज. फर्स्ट टू स्टांजाची रायमिंग स्कीम इथे लिहायची आहे. फर्स्ट स्टांजाची रायमिंग स्कीम आहे AABCC. And the rhyming scheme of the second stanza is ABBCCDD. Okay. Question number 6 is here. Pick from the poem lines which contain the figure of speech. Here are some figure of speech. We have to find out the lines
that represent this figure of speech. The first is inversion. इन्व्हर्जनचं एक्झाम्पल इथे आपल्याला शोधून लिहायचं आहे. इन्व्हर्जनचं एक्झाम्पल आहे विथ लेग टू टेक मी वेअर आय विल गो. ओके, हे एक्झाम्पल आहे. तसंच इन द व्हेरी फर्स्ट लाईन आय सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेअर, हेही एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी देऊ शकतो. ॲक्च्युली इन्व्हर्जन इज इज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेन्स. दॅट इज अ इन्व्हर्जन, की जे वाक्याची रचना जी काही आहे ती शफल झालेली असते. ओके, सो दॅट्स वाय दिस विथ लेग टू टेक मी वेअर आय विल गो, हे जे काही सेंटेन्स आहे ते वाक्याचं स्ट्रक्चर बरोबर नाही, ते शफल झालेले आहे. कर्ता आहे, क्रियापद आहे, हे सगळे शफल झालेलं असतं. दॅट इज कॉल्ड वी हॅव टू इन्व्हर्जन. सो हे एक्झाम्पल इन्व्हर्जनचं आहे. देन द सेकंड वन इज व्हॉट इज इट, इंटरॉगेशन. इंटरॉगेशन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे प्रश्नार्थक स्वरूपाचं सेंटेन्स. सो आपल्याला या ठिकाणी एक लाईन आहे, वाय डोंट यू जॉईन द अदर्स डिअर. दिस इज अ इंटरॉगेशन ना. दिस इज ए एक्झाम्पल ऑफ अ इंटरॉगेशन फिगर ऑफ स्पीच. प्रश्न विचारलेला आहे. ओके, देन अनोमोटोपोइया. अनोमोटोपोइयाचं एक्झाम्पल इथे आहे, आय सॉ हर हॉबल डाऊन द आईल. ओके, अनोमोटोपोइयामध्ये आपल्याला माहिती आहे की द वर्ड रिप्रेझेंट द साऊंड ऑफ समथिंग, की एखाद्या शब्दाचं साऊंड जो आहे त्यासाठी शब्द वापरलेला असतो. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ ओनोमोटोपोइया. सो इथे हॉबल हा शब्द वापरला. दॅट हॉबल मीन्स लंगडत चालणे किंवा तशा प्रकारचा आवाज करणे. अँड म्हणून हे ओनोमोटोपोइयाचं उदाहरण आहे. ॲपोस्ट्रॉफी. ॲपोस्ट्रॉफीचं उदाहरण इथे आपण लिहितो आहोत, ओ गॉड फॉरगिव्ह मी वेन आय वाईन. ॲपोस्ट्रॉफी मीन्स यू हॅव टू स्पीक विथ अ ॲबस्ट्रॅक्ट पर्सन. इथे कवी ॲबस्ट्रॅक्ट पर्सन म्हणजे देवाशी डायरेक्टली बोलतो आहे. आणि ॲपोस्ट्रॉफी म्हणजे काय मुलांनो, दॅट वी डायरेक्टली ॲड्रेसेस अँड ॲबस्ट्रॅक्ट पर्सन ऑर अँड ॲबस्ट्रॅक्ट एनमायटी ज्याला आपण म्हणूया. सो पोएटेस इथे गॉडशी बोलतो आहे. गॉड, वी कांट सी गॉड नो, ही इज अ ॲबस्ट्रॅक्ट पर्सन अँड दॅट्स वाय इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ ॲपोस्ट्रॉफी. सो ॲपोस्ट्रॉफी म्हणजे जे आपल्याला माहिती नाही, इमॅजिनरी गोष्टी म्हणू शकतो आपण, किंवा जे अस्तित्वात नाही किंवा जे इमॅजिनरी आहे त्या गोष्टींशी बोलणे. सो देवाशी इथे पोएटेस बोलत आहे आणि म्हणून ते ॲपोस्ट्रॉफीचं उदाहरण आहे. ओ गॉड फॉरगिव्ह मी वेन आय वाईन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीक आउट 4 लाईन्स दॅट कंटेन इमॅजिनरी. इमॅजिनरी म्हणजे इमॅजिनरी इथे म्हटलेले आहे की कल्पनाचित्र, की कल्पनाचित्रांचा समावेश असलेल्या कवितेतील 4 ओळी इथे लिहा. सो इमॅजिनरी मीन्स द यूज ऑफ फिगरेटिव्ह लँग्वेज टू रिप्रेझेंट ऑब्जेक्ट, ॲक्शन्स अँड आयडिया इन अ सच अ वे दॅट इट अपेअर्स टू अवर फिजिकल सेन्स. की कल्पनाचित्र आपण करतो, की कल्पना करतो की तसं झालं असेल किंवा तसं होईल किंवा असं झालं तर त्याला इमॅजरी असं म्हटलं जातं. सो कवितेमध्ये इमॅजरी केलेले ज्या काही गोष्टी आहेत त्या लाईन्स आहेत ते आपल्याला इथे पिक करायच्या आहेत. इथे 4 लाईन्स लिहिलेल्या आहेत बघा. आय विश आय वॉज सो फेअर. पोएटेस इमॅजिन करते, हो की नाही, की मी जर त्या मुलीसारखी गोरी असती तर, किंवा गोरी हवी होती असं तिला वाटतं. सो इट इज अ इमॅजरी. ओके, इफ आय वर लेट इट वुड डू नो हार्म्स. ओके, इट सीम्स ही न्यू नॉट व्हॉट टू डू. इट सीम्स सो काम. सो दीज आर द इमॅजरी थिंग्स. ओके, then question number 8 here. What is the question number 8? Among your classmates, one of is lame, the second one can't hear properly, and the third one can't see this beautiful world. All of them are facing lot of difficulties in life. Compose a dialogue among them about the problems and difficulties faced by them. You can take help of the following dialogues to expand your ideas. Okay. या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे की तुमच्या क्लासमध्ये एक लेम आहे. मीन्स ही कांट वॉक प्रॉपरली. नो, ही हॅज अ प्रॉब्लेम ऑफ हिज लेग. की
एक ज्याला आपण लंगडा म्हणतो, वी शुड नॉट यूज दिस वर्ड ॲक्च्युली, की ज्याला आपण लेम म्हणतो, असा एक मुलगा आहे. दुसरा मुलगा जो आहे जो हिअरिंग इम्पेअर आहे, म्हणजे त्याला ऐकू येत नाही. आणि तिसरा जो काही आहे तो व्हिज्युअली इम्पेअर्ड आहे, ज्याला आपण ब्लाइंड असं म्हणतो, की ज्याला हे सुंदर जग बघता येत नाही. त्या सर्वांना आयुष्यात खूप अडचणी येतात. त्या अडचणींना त्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. सो त्यांना सामोरे जावे लागलेल्या समस्या आणि अडचणींविषयी त्यांच्या मधील संवाद जो आहे तो तुम्हाला तयार करायचा आहे. सो तुमच्या कल्पनांचा विस्तार करण्यासाठी तुम्ही खालील काही डायलॉग दिलेले आहेत ते बघू शकतात आणि मग त्यानंतर तुम्ही तुमचा डायलॉग कंटिन्यू करायचा आहे. सो इथे आपल्याला ह्या तिन्ही मुलांचं एक एक डायलॉग दिलेला आहे बघा, संवाद दिलेला आहे. स्टुडंट 1 इज अ लेम. व्हॉट ही सेज दॅट, डू यू नो हाऊ मेनी प्रॉब्लेम्स आय हॅव टू फेस वेन आय डिसाईड टू गो एनिवेअर. की तो ह्या 2 जणांना म्हणतो आहे, स्टुडंट 2 अँड 3ला, की मला कुठे जायचं असेल तर मला किती प्रॉब्लेम फेस करायला लागतो याची तुम्हाला कल्पना आहे का. सेकंड स्टुडंट, ॲक्च्युली ही इज हिअरिंग इम्पेअर्ड, की ज्याला ऐकू येत नाही. तो काय म्हणतो आहे, येस आय कॅन अंडरस्टँड बट ॲटलीस्ट यू कॅन हिअर, आय कांट हिअर एनिथिंग. आणि तो पहिल्या म्हणला म्हणतो की येस मला समजू शकतं परंतु मी ऐकू शकत नाही, तू तर ऐकू शकतो. आणि थर्ड स्टुडंट म्हणतो, द थर्ड स्टुडंट इज व्हिज्युअली इम्पेअर्ड, की ज्याला दिसत नाही. असा हा स्टुडंट काय म्हणतो, सो सॅड, यू बोथ कांट वॉक ऑर हिअर बट माय प्रॉब्लेम इज मोर सिरियस दॅन युअर्स. यू नो आय कांट सी दिस ब्युटिफुल वर्ल्ड. आणि तिसरा जो व्हिज्युअली इम्पेअर्ड आहे तो म्हणतो की तुम्ही दोघंजणं चालू शकतात आणि तू एक पहिला जो आहे तो ऐकूही शकतो. सो माझा सगळ्यात मोठा जास्त प्रॉब्लेम आहे असा तिसरा स्टुडंट म्हणतो, कारण मी हे सुंदर जग बघू शकत नाही. सो मुलांनो, हे कन्व्हर्सेशन आपल्याला पुढे कंटिन्यू करायचं आहे. सो प्रॉपर कन्व्हर्सेशन जे आहे ते कसं असेल बघा. स्टुडंट 1 हू इज लेम, he says that how unfortunate we are. The third one says, you are right. Second, don't get upset my dear friend. Then student 1 says, how can you remain so calm and cheerful. Third student said, at times I curse myself. I can't see beautiful flowers, dancing waves in the ocean, rainbow. I want to see all these things pass. Here pass means friends. And another student says, I can see all these things but I have to take others' help to do even small work. Then the another says, pass means friends. I can't hear the sound. I can't listen the news, songs, interviews, commentary. First one says, but you are better than us. The second student says, no my dear, I have no confidence when I walk in the street. I am afraid of accident. Yeah, but at least people don't stare at you. People stare at me. Some sympathize with me. Some make fun of me. I hate it. सो पहिला स्टुडंट जो आहे, जो लेम आहे, तो म्हणतो की नो यू आर बेटर दॅन मी, कारण तुमच्याकडे लोक बघत नाही, कारण माझ्याकडे लोक बघतात, कारण मी लेम आहे. सो ते समटाईम्स दे सिम्पथाईज मी, जे ते माझ्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतात, कधी कधी माझी मजासुद्धा उडवतात. आय हेट इट, मला हे आवडत नाही, असा जो लेम स्टुडंट आहे तो म्हणतो. देन द सेकंड स्टुडंट सेज, फ्रेंड्स लेट्स नॉट बिकम सो निगेटिव्ह अँड मिझरेबल. What do you mean? We are disabled. It is true. But how many normal people are happy with what they have? सेकंड स्टुडंट काय म्हणतो बघा, की वी आर डिसेबल, आपण दिव्यांग आहोत, हे खरं आहे. परंतु जे नॉर्मल लोक असतात, की ज्यांच्याकडे सगळं काही आहे, ते जरी हॅप्पी असतात का? त्यांच्याकडे जे काही आहे त्याबद्दल ते आनंदी असतात का? अँड द स्टुडंट 3 सेड, येस दे टू कंप्लेन मोर दॅन अस, की ज्यांच्याकडे सगळं काही आहे ते सुद्धा कंप्लेंट करत असतात. Student 1 said, many of them do not use their strength to maximum and even for worthy things. की नॉर्मल लोक ज्यांच्याकडे सगळं काही आहे ते त्यांच्याकडे असणाऱ्या गोष्टींचा पुरेपूर वापर करतात का? नाही. ते हॅप्पी असतातच असं नाही. Then the second student says, here you are. And moreover, there are many handicapped people who are successful, overtook normal people.
आणि येस दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग की बरेच जे काही डिसेबल पर्सन आहे, दिव्यांग लोक आहे, त्यांनीसुद्धा खूप यश मिळवलेलं आहे. नॉर्मल लोकांपेक्षा जास्त त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये मिळवलेले आहे. सो स्टुडंट वन सेड, सो लेट्स नॉट कंप्लेन, लेट्स सपोर्ट ऑन वन अनदर. And students said that yes, let's join hands and let's join hands and enjoy this beautiful life without grudge. So without grudge means without complaint, we have to let's join hand and enjoy our beautiful life. की आपण कंप्लेंट न करता आपण चांगलं आयुष्य जगलं पाहिजे आणि लेट जॉईन की एकत्र येऊ आणि एक चांगलं आयुष्य जगूया. अशा प्रकारचा संवाद या ठिकाणी हे तिन्ही मुलं करतात, जे दे आर हँडिकॅप, दे आर डिसेबल्ड पर्सन्स. सो अशा प्रकारचं कन्व्हर्सेशन तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकता. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट डेव्हलप or complete a story in your own words and suggest a title. Here we have to complete a story. Okay. A polio victim and a strong but visually challenged man were friends. They wished to go to pay homage at a place of worship 3 kilometers away. Now continue the story and try to end it with a related moral or a proverb. आता या ठिकाणी आपल्याला गोष्ट पूर्ण करायची आहे की तुमच्या शब्दामध्ये तुम्ही गोष्ट पूर्ण करायची आहे. स्टार्टिंग गोष्टीची इथे स्टार्टिंग नाही दिलेली, पण एक विषय इथे दिलेला आहे की एक व्हिज्युअली इम्पेअर्ड म्हणजे एक ब्लाइंड पर्सन आहे आणि त्याचा एक मित्र आहे. त्यांना दोघांनाही एका तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी जायचं आहे. सो कशा प्रकारे ते तिथे जाणार आहेत. सो आपले हे जे काही म्हण आहे ती इथे पूर्ण करायची आहे, म्हणीचा अर्थ इथे पूर्ण करायचा आहे आणि गोष्ट पूर्ण करून त्या गोष्टीला टायटल शीर्षकसुद्धा द्यायचं आहे. ओके. सो पोलिओ विक्टीम अँड अ स्ट्रॉंग बट व्हिज्युअली चॅलेंज मॅन, म्हणजे एक पोलिओ विक्टीम आहे की जो लेम आहे, तो चालू शकत नाही, आणि दुसरा व्हिज्युअली इम्पेअर्ड म्हणजे ज्याला दिसू शकत नाही, असे दोन्ही फ्रेंड आहेत. सो ते तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी 3 किलोमीटर्स अवे म्हणजे 3 किलोमीटर्सच्या अंतरावर असलेलं एक तीर्थक्षेत्र आहे, त्या ठिकाणी त्यांना जायचं आहे. सो कशा प्रकारे ते जाणार अशा प्रकारची गोष्ट इथे आपल्याला लिहायची आहे. ओके. सो वी हॅव टू राईट द स्टोरी लाईक दिस. ओके. टायटल ऑफ अवर स्टोरी इज अ विल फाइंड अ वे. विल मीन्स इच्छा. ओके. इच्छा तेथे मार्ग, अशा प्रकारे आपण गोष्टीचा टायटल दिलेला आहे. ओके. द स्टोरी इज लाईक दिस. देअर वर 2 क्लोज फ्रेंड्स, चेतन अँड स्वप्नील. Unfortunately, they were handicapped. Chetan was a polio victim. His left leg was very thin, deformed and non-operational. He was a bank clerk. Chetan was a very well-mannered, cheerful and contented person. Chetan never complained in life for anything. His friend Swapnil was strong, active, ambitious and cheerful. So, Swapnil was totally blind by birth. He was a good singer. One day, there was a grand function at Hutatma Smarak, which was to the outskirts, means the border in their town. The citizens of that town were going to buy homage to a soldier. Swapnil had a strong desire to sing a patriotic song in the program. The only question was how to reach at that spot. The temple was 3 kilometers away from the town, but Chetan and Swapnil didn't want to beg for help. At least Chetan had an idea. Chetan suggested Swapnil to ride a cycle as per the direction and indicated given by him. Swapnil liked the idea but didn't feel confident. Chetan motivated Swapnil. They practiced a day or two. Really, on the day of the function, Chetan became eyes of the Swapnil and Swapnil became leg of Chetan. They enjoyed the function. Everyone in the town amazed. People congratulated both Swapnil and Chetan. So if there is a will, there is a way actually. की चेतन आणि स्वप्नीलची स्टोरी इथे आपण लिहिली आहे की चेतन आणि स्वप्नील
की एक त्यातील एक जो आहे तो लेम आहे आणि दुसरा हा व्हिज्युअली इम्पेअर्ड आहे, जो बघू शकत नाही परंतु स्ट्रॉंग आहे. सो कशा प्रकारे एक दुसऱ्याचा पाय बनला आणि दुसरा जो आहे तो पहिल्याचे डोळे बनला. सो अशा प्रकारे एकमेकांना मदत करून, हेल्प करून त्यांनी आपलं डेस्टिनेशन जे आहे ते गाठलं आहे. आपल्याला जे हवं ते त्यांनी केलेलं आहे. सो एकमेकांना मदत करून अशा प्रकारे त्यांना जे हवं ते त्यांनी मिळवलेलं आहे. आणि म्हणून जी काय प्रोवर्ब आपण म्हणतो की इफ देर इज अ विल, की जिथे इच्छा असेल देर इज अ वे, की तिथे मार्ग नक्कीच सापडतो. आणि म्हणून विल फाइंड अ वे अशा प्रकारे आपण टायटल लिहिलेलं आहे. देन कम ऑन पेज नंबर इट्स 129 हिअर. येस, here question number 10 is recite or read your favorite or any English poem before the class. Take help of the following points while reciting the poem. Here you have to take any type of poem, English poem only, and recite. ती म्हणून दाखवायची आहे तुम्हाला क्लासच्या समोर. सो ती म्हणताना कुठले पॉईंट्स तुम्ही लक्षात घ्यायचे आहे बघा. कॉन्फिडन्स अँड फ्लुएन्सी, आत्मविश्वास असला पाहिजे. फ्लुएन्सी म्हणजे ओघवतेपणा तुमच्या बोलण्यामध्ये, किंवा तुम्ही जी रीड करता आहात कविता, ती कविता ओघवती असली पाहिजे, विदाऊट इंटरप्शन, अँड कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वासाने आणि ओघवती तुम्ही ती कविता वाचली पाहिजे. ॲप्रोप्रिएट प्रोनाऊन्सिएशन अँड इंटोनेशन, योग्य उच्चार. इंटोनेशन मीन्स इन द प्रॉपर ट्रेस, प्रॉपर पॉज. इंटोनेशन म्हणजे की ज्या शब्दावर दाब द्यायचा आहे, तो शब्द जोरात उच्चारायचा आहे. काही सायलेंट असतात, त्यानुसार ज्यावर जोर द्यायचा आहे त्यावर जोर देऊन वगैरे, ज्याला ट्रेस असं म्हणतो, की प्रॉपर ट्रेस अँड इंटोनेशन, किंवा टोन अँड इंटोनेशन असं ज्याला आपण म्हणतो, की ज्या शब्दांवर जोर द्यायचा असेल त्यावर जोर देऊन तो शब्द उच्चारणे, अशा प्रकारे. तो प्रॉपर प्रोनाऊन्सिएशन अँड इंटोनेशन म्हणजे योग्य उच्चाराने आणि योग्य काय म्हणूया आपण त्याला, योग्य पॉज अँड ट्रेस नुसार, जिथे दाब द्यायचा असेल त्याच्यानुसार तो शब्द उच्चारायचा आहे. ओके. टेक प्रॉपर पॉज अँड ट्रेसेस. इथे पुन्हा तेच म्हटलं आहे की प्रॉपर पॉज, पॉज म्हणजे थांबणं, की कुठे थांबायचं आहे, कुठे बोलायचं आहे याच्यानुसार. ट्रेस म्हणजे पुन्हा तो शब्द आला की दाब देऊन, विशेष शब्दांवर दाब देऊन बोलणे. देन प्रॉपर व्हॉइस अँड टोन, की तुमचा आवाज व्यवस्थित असला पाहिजे, टोनिंग जे काही आहे बोलण्याची ती व्यवस्थित असली पाहिजे. पे अटेन्शन टू द राईम अँड म्युझिक अँड राईम ऑफ द वर्ड अँड लाईन्स, की म्युझिक जे आहे त्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. राईम जो ठेका म्हणतो आपण त्याला, एक विशिष्ट प्रकारचा ठेका असतो की नाही, एक राईम असते विशिष्ट प्रकारची, त्याकडे सुद्धा लक्ष देणं आवश्यक आहे, शब्द आणि ओळींकडे. सो ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन तुम्ही एक कविता क्लासमध्ये सादर करायची आहे. देन द क्वेश्चन नंबर 11, ट्रान्सलेट इन टू युअर मदर टंग. आपल्या मातृभाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायचं आहे हे वाक्य. See the first sentence, a disabled person is indeed in society so that normal people can realize their blessing. Okay. Second, a true friend ignores your weaknesses, corrects you and encourages you to make full use of your strength. And the third sentence, one cannot change everything that one faces, but nothing can be changed unless one faces it. Okay. So मराठीत अनुवाद करायचा आहे आपल्याला इथे. Okay, it is not, the slide is not made properly. I have another slide here of this. See, okay. पहिल्या वाक्याचा अर्थ इथे आहे किंवा भाषांतर इथे आहे की समाजातील दिव्यांग व्यक्तींमुळे सामान्य लोकांना त्यांना मिळालेल्या अवयवरूपी दैवी देणगीची जाणीव होते. डिसेबल पर्सन म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती आपण म्हणतो, दॅट रिअलाइज देअर ब्लेसिंग, की ब्लेसिंग मीन्स दैवी देणगी, की ज्यांना मिळालेली जी दैवी देणगी आहे त्याची जाणीव केव्हा होते, की जेव्हा ते समाजातील दिव्यांग लोकांना बघतात. आणि म्हणून समाजामध्ये दिव्यांग लोक असणं आवश्यक आहे की जेणेकरून ज्यांच्याकडे सगळं काही आहे त्यांना आपल्याकडे असणाऱ्या गोष्टींची जाणीव होईल.
ओके. सेकंड वन, अ ट्रू फ्रेंड इग्नोर्स ऑफ युअर विकनेसेस. खरा मित्र तुमच्यातील उणीवांकडे दुर्लक्ष करतो, तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवतो आणि तुमच्यातील सामर्थ्याचा पूर्ण वापर व्हावा यासाठी तुम्हाला प्रोत्साहन देतो. encourages you to make full of use of your strength. Then the third one, you cannot change everything that one faces, but nothing can change unless one faces. Means आपल्याला ज्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते ती परिस्थिती आपण पूर्णपणे बदलू शकत नाही किंवा बदलत नाही, पण एखाद्या गोष्टीला आपण सामोरे जात नाही तोपर्यंत ती काहीच बदलू शकत नाही. ओके. सो अशा प्रकारे हे ट्रान्सलेशन आहे. Then the next question is question number 12. Write a letter to your father requesting him to attend a social and cultural gathering of your school. Take help of the points given below. ओके. सो वडिलांना पत्र लिहायचं आहे म्हणजे इन्फॉर्मल लेटर आहे. वडिलांना तुमच्या शाळेमध्ये सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग आहे की एक सामाजिक विषयांवर किंवा सांस्कृतिक गॅदरिंग आहे. सो यासाठी तुम्हाला वडिलांना बोलवायचं आहे. खालील पॉईंटची हेल्प तुम्ही घ्यायची आहे. यू हॅव टू एक्सपॅन्ड द पॉईंट्स गिवन बिलो. सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग, अ मेगा इव्हेंट, व्हरायटीज ऑफ ॲक्टिव्हिटीज कंडक्टेड इन द गॅदरिंग, युअर पार्टिसिपेशन इन 2 or 3 ॲक्टिव्हिटीज नीड टू बूस्ट युअर कॉन्फिडन्स. ओके. सो तुमच्या वडिलांना तुमच्या शाळेत सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्नेहसंमेलन, ओके, गॅदरिंग म्हणजे स्नेहसंमेलन आपण त्याला म्हणतो, की या स्नेहसंमेलनात हजर राहण्याकरिता विनंती करणारं पत्र तुम्हाला लिहायचं आहे आणि त्यासाठी खालील मुद्द्यांचा वापर तुम्हाला करायचा आहे. ओके. सो यू कॅन राईट दिस अँड नवीन पॅटर्नप्रमाणे यू शुड राईट द होल लेटर ॲट द लेफ्ट हँड साईड ओनली. की जे नवीन पॅटर्न आहे लेटर रायटिंगचं त्यानुसार आपण सगळं काही आहे. मीन्स ॲड्रेस असेल नो, देन द मिडल पार्ट ऑफ द लेटर असेल, देन द एंडिंग ऑफ द लेटर असेल, एव्हरीथिंग यू शुड बी राईट ॲट द लेफ्ट हँड साईड. ओके. अँड दिस इज अ इन्फॉर्मल लेटर, दॅट्स वाय यू शुडंट राईट द सब्जेक्ट हिअर. इन्फॉर्मल लेटर आहे, अनौपचारिक पत्र आहे, म्हणून या ठिकाणी सब्जेक्ट लिहिलेला नाही. सो युअर लेटर शुड बी लाईक दिस, की डाव्या बाजूला सुरुवातीला सेंडर्स ॲड्रेस लिहायचं आहे. इथे आपण लिहिले आहे रोहन पाटील, बॉईज हॉस्पिटल. तुम्ही वडिलांना पत्र लिहिता याचा अर्थ तुम्ही दुसरीकडे राहत आहात, मे बी हॉस्टेलमध्ये राहतात म्हणून हॉस्टेल इथे दिलेलं आहे. जवाहरनगर कुठलंही तुम्ही लिहू शकता, कुठल्याही शहराचं नाव लिहू शकतात. ओके. देन इन्फॉर्मल लेटर आहे. सो ज्याला पाठवणार आहोत त्याचा ॲड्रेस इथे लिहायचा नाही. ओके. त्यामुळे डायरेक्टली इथे आपण स्टार्ट केलेलं आहे डिअर पापा, स्पेस सोडायची आहे. पुन्हा पॅराग्राफ करायचा नाही आहे. पॅराग्राफ करणं म्हणजे स्पेस सोडणं. ओके. ऑलरेडी लेटर रायटिंगचा नवीन फॉर्म्युला आपण मागच्या वर्षी शिकलेलो आहोत. ओके. इथे जसं लेटर तुम्हाला दिसतं आहे सेम तसंच लेटर म्हणजे फॉर्मॅट जो आहे तो तुम्ही यूज करायचा आहे. ओके. त्यानंतर पॅराग्राफ दिलेला आहे इथे म्हणजे स्पेस सोडलेली आहे. ओके. सो अशा प्रकारे तुमचे सगळे पॉईंट्स जे आहे ते आले पाहिजे लेटरमध्ये. यू हॅव टू रीड द पॉज द व्हिडिओ अँड रीड द लेटर. ओके. लाईक दिस. ओके. सो इथे जी स्पेस सोडलेली आहे ती स्पेस म्हणजे काय की पॅराग्राफ आहे. बट यू शुड बी स्टार्ट द लाईन विथ द सेम मार्जिन. इथे जुन्या पद्धतीने पॅराग्राफ करायचा नाही आहे, तर पॅराग्राफ करायचा असेल तर स्पेस सोडायची आहे. ओके. देन दिस इज द एंडिंग ऑफ अ लेटर. अँड देन कॉन्वे माय रिगार्ड्स टू ग्रँडपा, नाव आय स्टॉप माय पेन. अशा प्रकारे जे लिहिलेलं आहे तिथे सुद्धा स्पेस सोडलेली आहे बघा. देन एक लिटिल स्पेस सोडलेली आहे, युअर लव्हिंग सन. मुलींनी लिहू शकतात युअर लव्हिंग डॉटर, कॉमा, आणि पुन्हा थोडी स्पेस देऊन आपलं नाव त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. यू शुड राईट डाऊन द XYZ और ABC लाईक दिस. ओके. देन बिलो दॅट देर इज अ प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड द क्लास इन टू ग्रुप अँड कंडक्ट अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन फॉर an eye or blood donation camp.
फिक्स अप द डिटेल्स ऑफ द अबाव कॅम्प लाईक टाईम, प्लेसेस एक्सेट्रा. ओके, या ठिकाणी ब्लड डोनेशन कॅम्पबद्दल तुम्हाला एक सूचना काढायची आहे की तुमच्या वर्गासमोर तुमच्या आवडीची किंवा कोणती एक विषय घ्यायचा आहे, तुम्ही नेत्रदान करा किंवा रक्तदानाचा असा, आणि तुमच्या वर्गासमोर नाही आहे इथे. तर काय दिलेलं आहे, लेट्स मी रीड द क्वेश्चन हिअर. येस, वी हॅव टू डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप. ओके, सो ग्रुप वर्गाच्या समोर तुम्हाला सादर करायचं नाही आहे, तर ग्रुप करून तुम्हाला पोस्टर तयार करायचं आहे. ओके, सो वर्गामध्ये गट तयार करून नेत्रदान आणि रक्तदानाच्या शिबिराकरिता तुम्हाला पोस्टर तयार करायचं आहे आणि पोस्टर तयार करण्याची स्पर्धा आयोजित करायची आहे. या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की शिबिराची वेळ जी आहे ते ठिकाण, वेळ याची सविस्तर माहिती तुम्हाला भिंतीवर लावायची आहे. फिक्स अप द डिटेल्स ऑफ द अबाव कॅम्प लाईक टाईम अँड प्लेस एक्सेट्रा. ओके, so such a questions not come in a question paper, but if it may be come in a option, तेव्हा तो प्रश्न कसा लिहायचा आहे किंवा पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशनची चं आयोजन करणारं पत्र म्हणण्यापेक्षा सूचना म्हणा, ती कशी तयार करायची हे या ठिकाणी तुम्हाला एक टेंटॅटिव्ह तयार करून दिलेले आहे बघा. ब्लड डोनेशन कॅम्प, डोनेट ब्लड, आणि काय त्या पत्रकामध्ये काय म्हणायचं आहे, सूचनेमध्ये काय म्हणायचं आहे ते इथे दिलेले आहे बघा. की कोणी ऑर्गनाईज केलेलं आहे, कुठला कॅम्प आहे, ते ब्लड डोनेशन कॅम्प म्हटलेलं आहे, डेट दिलेली आहे बघा 23 जानेवारी, आणि मग त्याबद्दलचं माहिती इथे दिलेली आहे. देन पॉईंट्स इथे तुम्ही लिहायचे आहे की इन्स्ट्रक्शन काय द्यायचे आहे, ब्लड डोनेशन कॉजेस नो लूजेस ऑफ स्ट्रेंथ, अशा प्रकारे. ओके, सो एंडिंग करायचं आहे. टायमिंगसुद्धा या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. देन डे अँड डेट व्यवस्थित मेन्शन करायची आहे. लोकेशन मीन्स व्हेन्यू ज्याला आपण म्हणतो की कुठे ते तुम्ही हेल्ड करणार आहात तो कॅम्प, तेही लिहायचं आहे. देन कॉन्टॅक्ट नंबर ऑल्सो. ओके, सो ऑल these डिटेल्स you should be write in the instruction of this competition. Okay, so like this, children, here we completed the workshop. That is on page number 127, 128 and 129 here. I hope that you understood the questions and the answers of this workshop. Read here, understand the question, understand the answer, absorbed it, and then only you write it in your notebook. Okay, we will meet in the next lecture. Till then, goodbye.